जय राधा माधव कुञ्ज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुञ्ज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी
यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधमाधव कुञ्जविहारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರನಿತಾಯ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 18 ದಿನಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು 18ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ನಾವು 17ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅರ್ಜುನನ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ ಅನಧಿಕೃತ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು? ಸತ್ವಗುಣದವರೇ, ರಜೋಗುಣದವರೇ ಅಥವಾ ತಮೋಗುಣದವರೇ? ಭಗವಂತವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಾನಗಳು, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯ 3 ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ, ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು. ಅದು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞವನ್ನಾಗಲಿ, ದಾನವನ್ನಾಗಲಿ, ತಪಸ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಅಥವಾ ವೈರಾಗ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 78 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ
2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಇಡೀ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆ, ಆ, ಪೂರ್ತಿ ವಿವರವಾಗಿ ಉಳಿದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಆಮ್, ಎಲ್ಲ ಆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಅನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾರಾಂಶ ರೂಪವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಗ್ರಹ. ಇಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಐಹಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ. ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೋಹ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಹವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮೋಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೋದು ವೈರಾಗ್ಯ? ಈಗ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಐಹಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಡೆಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳ್ದ, ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಪಿತಾಮಹ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಲ್ಲ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ನನ್ನ ಗುರು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನೇ ಸಾರಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗಂಡನಿಗೆ, ಮನೆಯ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ತರಹ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು. ಆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಕ್ರಿಯೆಯ 5 ಅಂಶಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳು, ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು. ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು, ಜ್ಞಾನಯೋಗದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನು ಆಮೇಲೆ ಹೋರಾಡಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಮೋಹ ಅಂದರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಯಿತು ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಮೋಹ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಯಿತು, ನಾನು ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು, ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅಂತ
ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸನ್ಯಾಸ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾಬಾಹೋ ತತ್ವಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವೇದಿತುಂ ತ್ಯಾಗಸ್ಯ ಚ ಹೃಷಿಕೇಶ ಪೃಥಕ್ಕೇಶಿ ನಿಷೂದನ. ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ, ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ತ್ಯಾಗನ, ಅಥವಾ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ತ್ಯಾಗನ? ಇದು ಗೊಂದಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೃಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ. ಆ ಹೃಷಿಕೇಶ ಮತ್ತೆ ಕೇಶಿ ನಿಷೂದನ ಅಂತ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೃಷಿಕೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಒಡೆಯ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಶಿ ನಿಷೂದನ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಶಿ ಹೇಳುವ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವನ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಶಿ ನಿಷೂದನ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸನಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೇಶಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನೀನು ಕೊಂದಿದ್ದೀಯ, ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸರಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡು ನನಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ನ್ಯಾಸಂ ಸನ್ಯಾಸಂ ಕವಯೋ ವಿದುಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗಂ ಪ್ರಾಹುಸ್ತ್ಯಾಗಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಃ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಬಯಕೆ ಇರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸನ್ಯಾಸ. ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕದ ಬಯಕೆ ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಲ್ವಾ, ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಅದು ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗಾದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು, ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದವನ್ನು ಫಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಸೊ ಅದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ. ಸೊ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ತ್ಯಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ದೋಷವದಿತ್ಯೇಕೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಮಿತಿ ಚಾಪರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಪ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಇದು ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ದೋಷಯುಕ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎರಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಎರಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಮತ್ತಿಂದೆ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಚಿಂತಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು.
ಸೊ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹರಿ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಯಜ್ಞ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ, ಈ ಜಪಯಜ್ಞ ಇದನ್ನ ಅವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮಾನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್ ಯಜ್ಞೋದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಾಂ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು. ನಾವೀಗ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು ಮಹಾಮಾಯೆ ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಕೂಡ ಯಜ್ಞದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಒಡೆತನದ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಡೆಯರು, ನಾವೇ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ, ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಭಗವಂತನದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜಪವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ತರಗತಿಗೆ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಡೆತನದ ಭಾವನೆ, ಅಹಂಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆದಾಗ ಆ ಒಡೆತನದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರಗಳು, ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರಗಳು ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ಕೃಷ್ಣೇರ ನಿತ್ಯದಾಸ, ಜೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ದಾಸ. ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಯಾರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗರುಡ, ಗರುಡ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ. ದಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅವರು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವನಿಗೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿ ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ, ದೇಹನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ವೀರಭದ್ರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ದಕ್ಷನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮೇಕೆ ತಲೆ ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಕೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಅವರು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಶಿವ ಬರ್ತಾರ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ 6. ಏತ ಅನ್ಯಪಿತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ವಾ ಫಲಾನಿ ಚ ಕರ್ತವ್ಯಾನೀತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಮುತ್ತಮಂ. ಪಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು
ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕರ್ಮ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರಿವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಆ ಮೋಹ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ನನ್ನದು. ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಇರಬಾರ್ದು, ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಮರಿ, ಇದು ಒಂದು ಅದು ಮೇಕೆನಾ, ಇದು ಯಾವುದು ಕುರಿ ಮರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಚೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಎಳೆದು ತಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾ ಅವನಿಗೆ? ಈ ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಂಗೇನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ತನಗೆ ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಆ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಂತ, ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಮೇಕೆ ಜೀವನವನ್ನ ಅವರು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮೇಕೆಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಇದು ನಾವು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾವು ಬರೀ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೂಡಿಡೋದು ಭಯ ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೈಥುನ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪನ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕರ್ತವ್ಯ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದನೂ ಮೇಲೇರಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಆಚೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುರುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಯಾರಾಗ್ತೇವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಸ್ಸು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ತ್ಯಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ,
ತಮೋಗುಣದ ತ್ಯಾಗ, ರಜೋಗುಣದ ತ್ಯಾಗ, ಸತ್ವಗುಣ. ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗವೂ ಕೂಡ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ತ ಈಗ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣದ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಕುಡುಕ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ತಮೋಗುಣದ ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹೌದು. ತಮೋಗುಣ. ಸೊ ಈಗ ರಜೋಗುಣದ ತ್ಯಾಗ, ಅವನು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತಮೋಗುಣದ ತ್ಯಾಗ. ಅವನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಜೋಗುಣದ ತ್ಯಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣದ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಜಂಜಾಟವೇ ಬೇಡ, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದು ರಜೋಗುಣದ ತ್ಯಾಗ. ಅವರು ತೊರೆದು ಎಲ್ಲೋ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ರಜೋಗುಣದ ತ್ಯಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ವಗುಣದ ತ್ಯಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯ, ಇದು ನಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಫಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡೋದು. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈಜಾಡಿ ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಆ ನದಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಐಹಿಕ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡಲೇಬಾರದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡಿಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 5 ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಳ, ಎರಡನೇದು ಕರ್ತ, ಮತ್ತು ಕರ್ತ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವನು, ಆಮೇಲೆ 3 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, 4 ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, 5ನೇದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ನಮಗೆ ನಾವು ಶಾಬಾಸ್ಗಿರಿ ಹಾಕೋತೇವಲ್ವಾ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಒಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯಶಸ್ಸೇ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ ನಾವು ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವರಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಥರ ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ 5 ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತದೆ. 5 ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಳ. ಈಗ ನಾವೀಗ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ತರಗತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕ್ ತರಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ, ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತ, ಈಗ ನೀವೀಗ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೀಗ ಕರ್ತ ಅಲ್ವಾ, ಕರ್ತ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ತರಗತಿಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ಆ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೌದು. ಆಗತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇದು ಆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಸ್ತು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪದೃಷ್ಟ ಹನುಮಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಅಸ್ತು ಇಳಿದಿದ್ರೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನ ವಿಚಲತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಆ ಈಗ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಝೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ತರಗತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಥರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಳ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ. ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತ. ಸೊ ಅವನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಏನನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಗವಂತ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗತ್ತಾ? ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಪಂಚೈತಾನಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾರಣಾನಿ ನಿಬೋಧ ಮೇ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಕೃತಾಂತೆ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾ ಕರ್ತ ಕರಣಂ ಚ ಪೃಥಗ್ವಿಧಂ ವಿವಿಧಾಶ್ಚ ಪೃಥಕ್ ಚೇಷ್ಟ ದೈವಂ ಚೈವಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮತ್ತೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದೆ? ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜವಳಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆ ವಿವಾಹ ನಿಂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನನೇ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗೆ 5 ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೋ. ಕರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ, ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ವಿವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ 5 ಕ್ರಿಯೆಯ 5 ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಅಂಶ ಮತ್ತೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತತ್ರ ಇವಂ ಸತಿ ಕರ್ತಾರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಕೇವಲಂ ತು ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಅಕೃತ ಬುದ್ಧಿತ್ವಾನ್ ನ ಸ ಪಶ್ಯತಿ ದುರ್ಮತಿ. ಆದುದರಿಂದ ಈ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಕರ್ತ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಬಹುಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಓಹೋ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ,
ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅವನು ಕಾಣ್ಲಾರ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ. ಸೊ ಯಾರೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ, ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಇದೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಪರಿಜ್ಞಾತ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಚೋದನ ಕರಣಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಅರಿವಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞೇಯ, ಆ ಕೆಲಸದ ಗುರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಆ ಗುರಿ ಜ್ಞೇಯ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಫೈನಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿ, ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ. ಈ ಮೂರು ನಮಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬವನು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಆಮೇಲೆ ಗುರಿ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಆ ಬಾಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ಗುರಿ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಿ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ತರಹ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ಘಟಕಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಘಟಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ, ಕರ್ತ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 5 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ 3 ಘಟಕಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಅಂಶಗಳು 3, ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 3 ಘಟಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಕರ್ಮ, ಕರ್ತ, ಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ 3, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ 2, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ 1. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ 6 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ, ಕರ್ತೃ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸುಖ. ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ವಿಚಾರಗಳು 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ, ಕರ್ತೃ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಮತ್ತೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಸುಖ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕರ್ತ ಚ ತ್ರಿದೈವ ಗುಣಭೇದತಃ ಪ್ರೋಚ್ಯತೆ ಗುಣ ಸಂಖ್ಯಾನೆ ಯಥಾವಚೃಣುತಾನ್ಯಪಿ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಜ್ಞಾನ, ರಜೋಗುಣದ ಜ್ಞಾನ, ತಮೋಗುಣದ ಜ್ಞಾನ. ಈಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ಏನು, ಸತ್ವಗುಣದ್ದೇನು, ರಜೋಗುಣದ್ದೇನು, ಮತ್ತೆ ತಮೋಗುಣದ್ದೇನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಏನೈಕಂ ಭಾವಂ ಅವ್ಯಯಮೀಕ್ಷತೆ ಅವಿಭಕ್ತಂ ವಿಭಕ್ತೇಷು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ಸಾತ್ವಿಕಂ. ಆ ಸತ್ವಗುಣದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅಂದ್ರೆ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಹೌದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ದೇಹ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಜಿಂಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹುಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೋತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಇದು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೋಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕರ್ಮದ ಫಲ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ವಗುಣದ್ದು. ಈಗ ರಜೋಗುಣದ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೃಥಕ್ ತ್ವೇನತು ಯಜ್ಞಾನಂ ನಾನಾ ಭಾವಾನ್ ಪೃಥಕ್ ವಿಧಾನ್ ವೇತ್ತಿ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಜೋಗುಣದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೇನ್ ತಿಳಿತಾರೆ, ಓಹೋ ಇದು ಹುಲಿ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗ ಕೋತಿ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರು, ಇದು ಆನೆ, ಇದು ಜಿಂಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ರಜೋಗುಣದ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಈ ರಜೋಗುಣದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕೀಳು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ. ದೇಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಮೋಗುಣದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಯತ್ತು ಕೃತ್ಸ್ನವದೆ ಕಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯೇ ಸಕ್ರಮ ಹೈತುಕಂ ಅತತ್ವಾರ್ಥವದಲ್ಪಂ ಚ ತತ್ತಾಮಸಂ ಉದಾವೃತಂ. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಸೋಮಾರಿಗಳು, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಾವ ತರ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುದು ಅನ್ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನಾಗಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಏನು, ಆಯ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇವರು ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಭಯ ಮೈಥುನ ಈ 4ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ವಗುಣದ ಜ್ಞಾನವೋ, ರಜೋಗುಣದ ಜ್ಞಾನವೋ, ತಮೋಗುಣದ ಜ್ಞಾನವೋ, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಿಯತಂ ಸಂಗರಹಿತಂ ಅರಾಗದ್ವೇಷತಃ ಕೃತಂ ಅಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುನ ಕರ್ಮ ಎತ್ತತ್ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಮುಚ್ಚತೆ. ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ನಿಯತವಾಗಿ, ಯಾವ ಮೋಹವಿಲ್ಲದೆ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಮ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮೋಹ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಯಾವುದೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಕರ್ಮದ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಕೆಲಸದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸಿಕ ಕರ್ಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ.
ಯತ್ತು ಕಾಮೇಪ್ಸುನಾ ಕರ್ಮ ಸಾ ಅಹಂಕಾರೇಣ ವಾ ಪುನಃ ಕ್ರಿಯತೆ ಬಹುಲಾಯಾಸಂ ತದ್ರಾಜಸಂ ಉದಾಹೃತಂ. ರಾಜಸ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ರಾಜಸ ಕರ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನುಬಂಧಂ ಕ್ಷಯಂ ಹಿಂಸಂ ಅನಪೇಕ್ಷ ಚ ಪೌರುಷಂ ಮೋಹಾದಾರಭ್ಯತೆ ಕರ್ಮ ಯತ್ ತಾಮಸಂ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋವನು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋವನು ಅವನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ಅವರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇದು ಅರಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತಮೋಗುಣದ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತಮೋಗುಣದ ಕರ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ತಮಗೂ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇದು ತಮೋಗುಣದ ಕರ್ಮ. ಈಗ ನಾವು ರಜೋಗುಣದ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಡ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ರಜೋಗುಣ. ಅದು ರಜೋಗುಣ. ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೀಗ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಾವು, ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ರಜೋಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚೋದು ದೇವರಿಗೆ, ಅದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಆರತಿ ಮಾಡೋದು, ದಾಮೋದರ ಆರತಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದರ ಯೋಚನೆಯ ಗೊಡವೆಯೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ತಮೋಗುಣ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಅದನ್ನು ನಾವಿನ್ನು ಯೋಚನೆಗೆ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಕರ್ತ. ಈಗ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಕರ್ಮ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಇದು ನೋಡೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 3 ರೀತಿಯ ಕರ್ತ. ಮುಕ್ತ ಸಂಗೋ ಅನಹಂವಾದಿ ಧೃತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಸಮನ್ವಿತ ಸಿದ್ಧ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಕರ್ತ ಸಾತ್ವಿಕ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಗುಣ ಸಂಘ. ಈಗ ಗುಣ ಸಂಘ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಅದರ ಸಂಘ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವನು ಮೀರಿರಬೇಕು. 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಮೀರಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ದುರಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂಕಾರ, ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಅದಿಲ್ಲ. ಜಯ ಅಪಜಯ, ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ, ಅಪಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಅಂತಹ ಕರ್ತ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರೋದ್ರಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ನಿಶ್ಚಯಾನ್ ಧೈರ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಯ ಅಪಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಲಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರಾಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರೇಪ್ಸುರ್ಲುಬ್ಧೋ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕೋ ಅಶುಚಿ ಹರ್ಷ ಶೋಕ ನ್ವಿತ ಕರ್ತ ರಾಜಸ ಪರಿಕೀರ್ತಿತ. ರಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಕರ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ? ಅವನು
ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಸರಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಬೇರೆದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. ಈ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಹ, ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳನ್ನ ಅವನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಆ ಫಲವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಲೋಭಿ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಕು ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಅಸೂಯಾಪರ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ಅವನು ಸಹಿಸಲಾರ. ಮತ್ತೆ ಕೊಳಕ, ಸುಖ ದುಃಖದಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಖುಷಿ, ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಜಾರು. ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯ. ಇವನು ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯ. ಬೇರೆಯವರು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ತನಗಿಂತ ಅಸೂಯ ಪಡೋದು, ಅವನು ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವ. ಈಗ ಮೂರನೆಯದು ತಾಮಸ ಸ್ವಭಾವದ ಕರ್ತ. ಹೇಗೆ? ಅಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ತಬ್ಧ ಶಟೋ ನೈಷ್ಕೃತಿಕೋ ಅಲಸಃ ವಿಷಾದಿ ದೀರ್ಘಸೂತ್ರೀ ಚ ಕರ್ತ ತಾಮಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಠಮಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವನು ಮುಂದೂಡ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾನೆ? ಅವನಿಗೆ ತಮೋಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ವಿರುದ್ಧ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ರಾವಣ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೆಟ್ಲು ಕಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಇಂಥವರು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹಠಮಾರಿಗಳು. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅಂತ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಠ ಮಾಡಿ ಅದ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಂದಾಗ, ಕೆಂಪಿ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರೆ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ನಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ತಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾಯಿ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ತಾಗತ್ತಾ? ಅದೇ ನಾವು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಫೈನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕರ್ಮ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ 3 ಹೊತ್ತು ಅವರು ಮಲಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಶ್ಚ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಹಾರ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯುಕ್ತ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ತೀರಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಒಂದು
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಬ್ಬರು ಯಾವ ತರ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರು ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಸತ್ವಗುಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಲಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವ್ರು ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವತಂ ತರಗತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದೋದು, ಹೀಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತ 3 ಹೊತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ವಿಷಾದ, ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಅಂತ ಪತಿವ್ರತೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ಲು, ಗಾಂಧಾರಿ. ಮತ್ತೆ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಇದು ಅವನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅವನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೂ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುರುಡಾಗಿದ್ದ. ಸೊ ಆಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕುರುಡಾಗಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಅವನು ಆ ಒಂದು 5 ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕೊಡು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಹಠಬಾರಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ತಮೋಗುಣ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮಾರ್ತನ, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ ಬೇಡ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು, ಈ ತರ ಜನರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕರ್ತ ಆಯ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು, ಕರ್ಮ ಆಯ್ತು, ಕರ್ತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಬುದ್ಧೇರ್ಭೇದಂ ಧೃತೇಶ್ಚೈವ ಗುಣತಸ್ತ್ರಿವಿಧಂ ಶೃಣು ಪ್ರೋಚ್ಯಮಾನಂ ಅಶೇಷೇಣ ಪೃಥಕ್ವೇನ ಧನಂಜಯ. ಈ ಬುದ್ಧಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ವಿಧದ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡು ಕೇಳು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯೇ ಭಯ ಭಯೇ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ಯಾವೇತಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಾ ಪಾರ್ಥ ಸಾತ್ವಿಕಿ. ಯಾರ ಬುದ್ಧಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪು, ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬಹುದು. ಇದು ಯಾರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇದು ನೋಡೋಣ, ರಜೋಗುಣ. ಯಯ ಅಧರ್ಮಂ ಚ ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಅಕಾರ್ಯಮೇವ ಚ ಅಯತಾವತ್ ಪ್ರಜಾನಾತಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಪಾರ್ಥ ರಾಜಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು, ಮಾಡಬಾರ್ದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ರಜೋಗುಣ. ಆಮೇಲೆ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ.
ಅಧರ್ಮಂ ಧರ್ಮಮಿತಿ ಯಾ ಮನ್ಯತೆ ತಮಸಾವೃತ ಸರ್ವಾರ್ಥಾನ್ ವಿಪರೀತಾಂಶ್ಚ ಬುದ್ಧಿ ಸಪಾರ್ಥ ತಾಮಸಿ. ತಾಮಸಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ. ಇಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ತಮೋಗುಣದ ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದ್ಯ ಅದರ ಪೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮದ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸತ್ವಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು. ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಈ ಒಂದು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಳು, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ. ರಜೋಗುಣದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಳ್ನೀರು, ಈ ಮದ್ಯ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಬಿಡೋಣ. ಆಚೆಗೆ ಈಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಕುಡಿಲೋ ಅದು ಕುಡಿಲೋ, ಇದು ಕುಡಿಲೋ ಅದು ಕುಡಿಲೋ ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಲಿಬಹುದು. ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬಹುದು. ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕಡೆ ಒಲಿದ್ರೆ ಅವನು ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು, ಅವನು ಸೀದಾ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮದ್ಯವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವರು ಕತ್ತಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದು ಕತ್ತಲೆ, ಮಾಯೆಯ ಅಂಧಕಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿ. ಆಮೇಲೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸತ್ವಗುಣದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ರಜೋಗುಣದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ತಮೋಗುಣದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸತ್ವಗುಣದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಧೃತ್ಯಾಯಯ ಧಾರಯತೆ ಮನಃ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗೇನ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣ್ಯ ಧೃತಿ ಸಪಾರ್ಥ ಸಾತ್ವಿಕಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮುರಿಯಲಾದ ಸಂಕಲ್ಪ, ವಜ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅವ್ರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಅವರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕರ್ಮಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಈ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತಂ ಇದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು 70 ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ವಜ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಹಡಗಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಡಗಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ಅವರ ಪ್ರಾಣ, ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಕ್ತಿಯ ದೀಪವನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಥಾರೂಪ ಭಗವದ್ಗೀತಾ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಯಥಾರೂಪವಾಗಿ ಅವರು ಭಾವಾರ್ಥ ಅನುವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇನ್ನು ರಜಗುಣದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಯಯಾತು ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಾರ್ಥಾನ್ ಧೃತ್ಯ ಧಾರಯತೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಧೃತಿ ಸಾಪಾರ್ಥ ರಾಜಸಿ. ರಜಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೂಡ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸರಿ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಣದಿಂದ ನಾನು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಇದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ರಾಜಸಿಕ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾಮಸಿಕ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಯಯಾ ಸ್ವಪ್ನಂ ಭಯಂ ಶೋಕಂ ವಿಷಾದಂ ಮದಮೇವಚ ನಾವಿಮುಂಚತಿ ದುರ್ಮೇಧ ಧೃತಿ ಸಪಾರ್ಥ ತಾಮಸಿ. ತಾಮಸಿಕ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಷಾದ, ಶೋಕ, ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ವಿಷಾದ, ಭ್ರಮೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೂರ್ಖ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮೂರ್ಖ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಗಲುಗನಸಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಗಲುಗನಸಾಗಿ ಅವರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದ. ಯಾವ ತರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದ? ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವನು ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎರೆಹುಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೆದ್ದಲು ಅವನ ಮಾಂಸವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವನು ಎಲುಬು ಚರ್ಮ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ವರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ವರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವರನ ನನಗೆ ಇದು ಅಮೃತತ್ವ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮರಣ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನೇ ಅಮೃತತ್ವ ನನಗೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವರನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರು ಈ ಇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನು ಅವರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಆಗ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅವನು. ಅದು ಏನಾಯ್ತು? ಇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರನ್ನ ಆ ತರ ಮೆಟ್ಲ ತರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ತರ ಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅದುಮಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಳುಗಳ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನೇ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. ಅಂತ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಮಗನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ತಿವಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮದವೇರಿದ ಆನೆಯನ್ನು ತಂದು ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೇಲೆ ತುಳಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನ ಪರ್ವತದಿಂದ ದೂಕಿದ, ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಎಸೆದ, ನದಿಯೊಳಗೆ, ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಷಹಾವಿಗಳಿರೋ ಆ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ, ವಿಷ ತಿನ್ನಿಸಿದ. ನೋಡಿ, ಅವನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅವನಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ? ಇದು ಏನು? ತಾಮಸಿಕವಾದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇದು ತಾಮಸಿಕವಾದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈಗ ಸುಖ, ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸುಖವೂ ಕೂಡ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸುಖವೂ ಕೂಡ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸುಖವೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಕೂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಈಗ ಸುಖ, ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸುಖ. ಅದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸುಖ. ಸೊ ಅದು ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಸುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಬೇಕು, 4:15 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೋಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, 16 ರೌಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೌದು. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸುಖ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸತ್ವಗುಣದ ಸುಖ. ರಜೋಗುಣದ ಸುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತಮಗುಣದ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗುಣದಲ್ಲಿ ಸುಖವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಃಖ. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೂ ದುಃಖ, ಎಂಡು ದುಃಖ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸಂತೋಷ ಇದನ್ನ. ಸುಖಂ ತ್ವಿದಾನೀಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಶೃಣು ಮೇ ಭರತರ್ಷಭ ಅಭ್ಯಾಸಾದ್ರಮತೆ ಯತ್ರ ದುಃಖಾಂತಂ ಚಾನಿಗಚ್ಚತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ, 3 ರೀತಿಯ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯತ್ತದಗ್ರೆ ವಿಷಮಿವ ಪರಿಣಾಮೆ ಅಮೃತೋಪಮಂ ತತ್ಸುಖಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಜಂ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಷದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಕಷ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತದಂತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಿಚಾರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳೋದು, ಮಂಗಳಾರತಿ ನೋಡೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಇದು ಮೊದಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರಜೋಗುಣದ ಸುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಾತ್ ಯತ್ತದಗ್ರಂ ಅಮೃತೋಪಮಂ ಪರಿಣಾಮೇ ವಿಷಮಿವ ತತ್ಸುಖಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಮೃತದ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಷ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ರಜೋಗುಣದ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ರಜೋಗುಣ ಸುಖ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಜಾಮೂನು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 2, 3, 4, 10 ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 15 ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಅದು ವಿಷ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ವಿವಾಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಷ್ಟ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸಂಸಾರದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ರಜೋಗುಣದ ಸುಖ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ತಮಗುಣದ ಸುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡು. ಯದಗ್ರೇ ಚಾನುಬಂಧೇ ಚ ಸುಖಂ ಮೋಹನಮಾತ್ಮನಃ ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ ಪ್ರಮಾದೋತ್ತಂ ತತ್ತಾಮಸಂ ಉದಾವೃತಂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ದುಃಖ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಖವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ದುಃಖ, ಕಡಿಮೆ ದುಃಖ. ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ.
ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಹೌದು. ಮೊದಲೇನಾದ್ರೂ ಸುಖ ಇರುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಖುಷಿ ಅವರದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು? ಇಲ್ಲ, ನೋವನ್ನ ಮರೆಯೋಕೆ ಕುಡಿತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೋವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಅದು. ನೋವನ್ನು ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡಿತಾರೆ, ಅದು ಹೌದು, ನೋವನ್ನು ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಕುಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಅಲ್ವಾ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅದೇನು ಸುಖವಾ? ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಲ? ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತಾ? ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹೌದು ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹೌದು, ಹೌದು, ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುರುಡು. ಇದು ಈ ತರ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವರು ಒಂದು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆಗಲ್ಲ. ಮಾತಾಜಿ. ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಅದೇನ್ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಕೃತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ವಾ ಅದು? ವಿಕೃತ. ಹೌದು. ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅವರು ದುಃಖವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಜನರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತಾಮಸಿಕ ಸುಖ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಮೆ, ಅದು ಸುಖ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮಾರಿತನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೋಮಾರಿತದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ತಮಗೂ ದುಃಖ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ದುಃಖ. ಇದು ಕಡೆಗೂ ದುಃಖ, ಮೊದಲು ದುಃಖ, ಕಡೆಗೂ ದುಃಖ. ಇದು ತಾಮಸಿಕ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರತ್ನಾಕರ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇದಾದ್ರು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಮೊದ್ಲೇನಾಗಿದ್ರು? ರತ್ನಾಕರ. ಸೊ ಮೊದಲು ಅದು ಅವರು ವಿಷದಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಾರದರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ರಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದರು ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಹೌದು. ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಅಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯರ್ 6 ನಾಟ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್, ನಿಯರ್ 12 ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಭಗವಂತ ವರ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಾಮಸಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಖ, ಸಾತ್ವಿಕ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವರ್ಣ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್, ಜಾತಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ವರ್ಣ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, 4 ವರ್ಣಗಳನ್ನ ಮತ್ತು 4 ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ಮತ್ತೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ವಾ? 4 ಆಶ್ರಮ, 4 ವರ್ಣಗಳು, 4 ಆಶ್ರಮಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಧರ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಧರ್ಮವಿಹೀನ ಪಶು ಸಮಾನ. ಧರ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ವರ್ಣ
ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆ, ಆ, ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಅವರವರ ಗುಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಗುಣ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಗುಣ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಜೋಗುಣ. ಆ ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ತಾಮಸ. ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಜನ್ ಯಾಜನ್ ಪಠನ್ ಪಾಠನ್ ದಾನ ಪ್ರತಿಗೃಹಣ. ಅವನು ಯಜನ್ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಜನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಪಠನ್ ಪಾಠನ್ ತಾನು ವೇದವನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ, ಪಾಠನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೇದ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ, ದಾನವನ್ನು ದಾನ ಪ್ರತಿಗೃಹಣ ದಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳು ಅವನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು ಅವನು ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂತು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂತು, ಮನುಷ್ಯರೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಜನರನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮ. ಅವರು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗುಣಗಳು. ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಕೃಷಿ ಸಂಗೋಪನ, ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗೋರಕ್ಷ ಗೋವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇರ್ತದೆ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಅವರ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡೋ ಕರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವೈಶ್ಯರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಗೋಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಅವರ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ವೈಶ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಶೂದ್ರ ಏನು, ಶೂದ್ರ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರು ಶೂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಮೂರು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ವೈಶ್ಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಜಾತಿಯನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅಲ್ವಾ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಹೌದು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇನು ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಅದೇನು ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಈಗ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನಶಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಾಳಿದೆ, ಒಂದು ಅಲ್ವಾ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಾಳಿತೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಸೈನಿಕರು ಅದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈಶ್ಯರು ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಗೋವುಗಳನ್ನ ಸಾಕೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ವೈಶ್ಯರು. ಆಮೇಲೆ ಶೂದ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಅವರು ಶೂದ್ರರು. ಸೊ ಇದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಗದ ಜನರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಆದರೆ ಯಾರೂ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೀಳು ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಇದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಇಚ್ಛೆ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿಷಾಂ ಶೂದ್ರಾಣಂಚ ಪರಂತಪ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಾಮಿ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಭವೈರ್ಗುಣೈ. ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಒಂದು ಈ ವರ್ಣಗಳನ್ನ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಮೋ ದಮಸ್ ತಪಸ ಶೌಚಂ ಕ್ಷಾಂತಿರಾರ್ಜವಮೇವ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಆಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು. ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಭಾವ ಇರಬೇಕು, ಶಮ. ದಮ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಇರಬೇಕು, ತಪಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ತಪಸ್ಸು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತರ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಪಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥ ತಪಸ್ಸು. ಶೌಚಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಚಿತ್ವ, ಅಂತರಂಗ ಶುಚಿತ್ವ, ಬಹಿರಂಗ ಶುಚಿತ್ವ. ಬಹಿರಂಗ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತರಂಗ ಶುಚಿತ್ವ
ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೈಷ್ಣವಾದವನು. ಆಮೇಲೆ ಅಂತರಂಗ ಶುಚಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದನ್ನ ಅವನು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ. ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುವಿಗೂ ಅದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಜ್ಞಾನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ದಿರುತ್ತೆ, ವೇದ ಜ್ಞಾನ. ವಿವೇಕ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಆ ವಿವೇಚನ ಬುದ್ಧಿ. ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸಹಜ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈ 9 ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ. ಈ 9 ಗುಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ದ್ವಿಜ ಬಂಧು, ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನ್ಮನ ಜಾಯತೆ ಶೂದ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ ದ್ವಿಜ ಮುಚ್ಚತೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಈ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ, ಈ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬವನು ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಇದ್ದಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅವನ ಮಗ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೇವ ಅನ್ನತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಿ ಅವನು ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಓಕೆ ಅವನು ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೀಗ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದು ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಆಧಾರದ, ವರ್ಣ ಹೇಳೋದು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಗುಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಯಾವ ಗುಣ ಇದೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ದ್ವಿಜ ಬಂಧು. ಅದೇ ತರಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಶೌರ್ಯ, ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ವರ್ಣ. ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಧೃತಿ ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಯುದ್ಧೇ ಚ ಅಪಿ ಅಪಲಾಯನಂ ದಾನಂ ಈಶ್ವರ ಭಾವಶ್ಚ ಕ್ಷಾತ್ರಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಶೌರ್ಯ, ತುಂಬಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ತೇಜಸ್ಸು, ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಫರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಕ್ಷತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇದಿರುತ್ತೆ, ದಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಉದಾರತೆ ಇರಬೇಕು, ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಅವರಿಗೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ. ಇದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕ್ಷಾತ್ರ ಬಂದು. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕೆಲಸ. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕೃಷಿ ಗೌರಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ವೈಶ್ಯಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಪರಿಚರ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮ ಶೂದ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ವಭಾವಜಂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಗೋರಕ್ಷ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಅವರು ವೈಶ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಶೂದ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರು ಶೂದ್ರ ಗುಣನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೂದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರು ವೈಶ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕರ್ಮದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತ್ತ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಏನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ಸ್ವಕರ್ಮಣ ತಮಭ್ಯರ್ಚ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವ. ಸ್ವಕರ್ಮಣ ತಮಭ್ಯರ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುವು ಸರ್ವಜೀವಿಗಳ ಮೂಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಭು, ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನೆ, ತಂದೆಯಾದವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ, ತನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಬ್ಬನು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನು ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸೈನಿಕರು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕೋರು ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಶೂದ್ರರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋಭಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತ ಸ್ವಭಾವ ನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಪರಧರ್ಮ ಅನ್ನ ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಧರ್ಮ, ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ, ನಮ್ ಯಾವ ಗುಣ ಇದೆ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡೋ, ಪರಧರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುಣ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನ ಶೂದ್ರನ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, 4 ವರ್ಗದವರು ಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮರ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋತಿ ಇದೆ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಟ್ರೀ ವಿನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮಂಗನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಮರ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೀನು ನೀರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಜಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮರ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಮೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೀನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು. ನಾಯಿ ಮರ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಈ ಪೆಂಗ್ವಿನಿಗೆ ಮರ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆನೆ ಮರ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಆನೆಗೆ? ಸೊ ಇದು ಆನೆ ಮರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಬಲ್ಲದು, ಆದ್ರೆ ಮರ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಇದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸ, ಕೋತಿಗೆ ಮರ ಹತ್ತದ ಕೋತಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಆನೆಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಮೀನಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಭಗವಂತನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮೆಟ್ಲು. ಆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಆ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. 49ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿರ್ ಸರ್ವತ್ರ ಜಿತಾತ್ಮ ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ ಸನ್ಯಾಸೇನಾದಿ ಗಚ್ಚತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗ್ನಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆವೃತ. ಅಗ್ನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಈ 5 ಪಂಚಮಹಾಭೂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧ. ಆದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೊಗೆ ಆವೃತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆವೃತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಗ್ನಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಸ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ದೋಷ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಅವನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ಸವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ವಾ, ಜನರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸುಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವೈಶ್ಯ ಅವನೇನಾಗತ್ತೆ, ಅವನು ವೈಶ್ಯ, ಅವನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವೈಶ್ಯರಾದವರು ಅವರು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಅವರ ವೃತ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಅವರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಅವರ ವೃತ್ತಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯುದ್ಧ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂಸೆ ಆಗತ್ತೆ, ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ವೈಶ್ಯ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಶೂದ್ರರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಜಮಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಏನು ದೋಷಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್, ನಾವು ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಭಯಮೈಥುನ ಇದರಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ, ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ, ಆತರ ಜೀವನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ, ಕೇವಲ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆನಂದ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾಶ್ವತವೋ, ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ, ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಆಮೇಲೆ ಆನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗವನ್ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಆನಂದದಿಂದ ಅವನ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಾರ್ಗ. ಈಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಾವಿರಾರು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನ್ಮ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಹೌದು. ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ 54ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾನ ಶೋಚಿತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೀರಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ಸೊ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ. ಏನ್ ಪ್ರಸನ್ನ? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಅದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಗಾಯ್ತು, ಅದು ಹಾಗಾಯ್ತು, ಈ ಶೋಕ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಬಯಕೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಈಗ ಇವರಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟ, ಅವರಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಣಿ, ಇದು ಮನುಷ್ಯ, ಇವನು ಶೂದ್ರ, ಈ ತರ ಭಾವನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂತವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶೋಕ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಏನನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತವನು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕ, 55ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ವಿಶತೆ ತದ್ ಅನಂತರಂ. ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನು ಶರಣಾಗತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಈಗ ಭಗವಂತನ ಧಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಭಕ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿರಾಕಾರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದೆ, ಸಾಕಾರ ರೂಪಿ, ಇದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕಲೇ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಆರಸಭ ಭೃತ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ, ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವನು ಒಡೆಯ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸೇವಕರು, ಇದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು,
ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೇಳೋದು ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಅದ ಅದ ಅದು ಆದದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾರ್ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಭಕ್ತರೇ. ಆದರೆ ಕಾರ್ ನಡೆಸೋದನ್ನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೃಹಸ್ಥ ಭಕ್ತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯ್ತಂತೆ, ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತವರಿಗೆ. ಈಗ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮದ್ವ್ಯಪಾಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಅಪಿ ಸದಾ ಕುರ್ವಾಣೋ ಮದ್ವ್ಯಪಾಶ್ರಯ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ಶಾಶ್ವತಂ ಪದಮವ್ಯಯಂ. ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವು ಅವ್ಯಯವಾದ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮದ್ವ್ಯಪಾಶ್ರಯ, ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ತಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ನಾವೀಗ ಮಾಯೆ ಅಂಡರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿನ್ನು ಭಕ್ತಿರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾಯೆಯ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಮಹಾತ್ಮ ಅನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ, ಮಹಾತ್ಮ ಅನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ. ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮರು? ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತ, ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ತಗೊಂಡವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದಿನ. ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವೂ ಅವ್ಯಯವೂ ಆದ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಲೋಕ. ಸೊ ಆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ಷೀಣಿಸೋದಿ, ಅದು ನಶಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಅದು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಲೋಕ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಹೇಳೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ವ್ಯಪಾಶ್ರಯ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರೋದನ್ನ ಮದ್ವ್ಯಪಾಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಚ್ಚಿತಃ ಸರ್ವದುರ್ಗಾಡಿ ಮತ್ಪ್ರಸಾದ ತರಿಷ್ಯಸಿ ಅತ ಚೇತ್ವಂ ಅಹಂಕಾರನ್ನ ನಾಶ್ರೋಷ್ಯಸಿ ವಿನಂಕ್ಷಸಿ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬದ್ಧ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ನಾವೀಗ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಅನೇಕ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ಹೌದು. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, ನೀನು ಈ ತರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನೀನು ಬರದೆ, ನೀನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನದು ಹೇಳದ ಅಹಂಕಾರ, ಅದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಮುಳುಗಿ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಹಂಕಾರ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು
ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲನೂ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಐಹಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾರ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ಜರಾವ್ಯಾಧಿ. ಸೊ ಇದು ಕಷ್ಟ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಿಸರೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಿಸರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು: ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ದೈಹಿಕ ರೋಗ, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಕಷ್ಟ, ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕಷ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ದಾಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗು ನೀನು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಧೋಲೋಕ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಬಹುದು ಜನ್ಮ. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಹೃದ್ದೇಶೆ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರ ರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ. ಸೊ ಈ ಆತ್ಮ ಇದು ಸುಖ ದುಃಖದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಖ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಃಖ. ಸೊ ಇದು ಸುಖ ಹೇಳೋದು ಚಪಲ ಸುಖ, ಅದು ಕೇವಲ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಈ ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ನಿರ್ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನಿರ್ದೇಶ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಯೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮೇವ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ ತಸ್ಮಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸಿಸಿ ಶಾಶ್ವತಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ಶರಣಾಗತನಾಗು, ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗು, ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು. ನೀನು ಭರತ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಶರಣಾಗತನಾಗು. ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀನು ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪರಮ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡಿತೇನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ. ಇದು ನಮಗೆ, ಅರ್ಜುನನಿಗಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ. ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶರಣಾಗತ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಾಂತಿ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಶಾಂತಿ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಲೋಕ, ಆ ಸ್ಥಾನ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಾನ, ಇದನ್ನ ನೀಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಮಾಖ್ಯಾತಂ ಗುಹ್ಯಾತ್ ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಯ ವಿಮೃಶೈತದ್ ಅಶೇಷೇಣ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಗುಹ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗುಹ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಅತಿ ಗುಹ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ, ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಇದನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಇವನು ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಮಾಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಥಾಚ್ಛಿಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ನಿನಗೆ ನಾ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾಡು ಇಚ್ಛೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಿಳ್ಕೋ ನೀನು. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಆಗತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೌದು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದರಲ್ಲೇ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನೀನು ಮಾಡು. ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಷ್ಟ ಮೋಹೋ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಯ ಅಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೋಹ ನಾಶವಾಯಿತು. ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿದ ಮೋಹ ನಾಶವಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೋಹ ನಾಶವಾಯ್ತಾ? ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ದಿನ ಕೇಳಿದ ಮೋಹ ನಾಶವಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಹ ನಾಶವೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನ ದಯದಿಂದ ನಾನು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವನಿಗೆ.
ಅವನ ದಯೆಯಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಓಹೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿನ್ನ ದಯೆ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಮೋಹ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ದೃಢವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೃಢವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಏಕೇಹ ಕುರುನಂದನ ಬಹುಶಾಖಾಹಿ ಅನಂತಾಶ್ಚ ಬುದ್ಧಯೋ ಅವ್ಯವಸಾಯನಂ. ಯಾರು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದೇ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ಚವ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಆಮೇ ವೇಷಿಸಿ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರತಿಜಾನೆ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಮೇ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಏನ್ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೀಗ ಕೃಷ್ಣನ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಕಾಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಚಿಂತಿಸು, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು, ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ಸುಲಭನಾ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟದ ದಾರಿಯಾ? ಸುಲಭ. ಸುಲಭ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀಯ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ, ಜಂಜಾಟ, ಮಾಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಭಗವಂತನದ್ದು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಡಿವೈನ್, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗೋದು. ಸೊ ಮಾಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಯ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಐಹಿಕ ಲೋಕದ ಈ ಸಮುದ್ರ, ಈ ಐಹಿಕ ಲೋಕ ಭವಸಾಗರ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಈಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಚರಣ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆದು, ಅದು 66ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ನನಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗ್ಬಿಡು ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೆದರಬೇಡ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೇವೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶರಣಾಗೋದು? ಏನ್ ಬೇಡ. ಅರ್ಜುನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಸೊ ಅವನೇನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಅರ್ಜುನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನು ಏನು ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಇದ್ರು ನೀನು ನಂಗೆ ಶರಣಾಗತ ಆಗ್ಬಿಡು. ಶರಣಾಗತ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು. ಆಗಿದ್ದೇವಾ? ಅದೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಆನುಕೂಲಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಾತಿಕೂಲಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ವಿಶ್ವಾಸೋ ಗೋತೃತ್ವೇ ವರ್ಣಂ ತಥಾ ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ ಕಾರ್ಪಣ್ಯೇ ಷಡ್ವಿಧ ಶರಣಾಗತಿ. 6 ಹಂತಗಳು. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅದು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಗೋಪ್ತೃತ್ವೇ ವರ್ಣಂ ತಥಾ, ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ, ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಶರಣಾಗತಿ. ಇದಂತೆ ನಾ ತಪಸ್ಕಾಯ ನ ಅಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ ನ ಚ ಅಶ್ರು ಶಶವೇ ವಾಚ್ಯಂ ನ ಚ ಮಾಂ ಯೋ ಅಭ್ಯಸೂಯತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗದವನಿಗೆ ಇದನ್ನ ವಿವರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಸೂಯೆ ಇರುವವರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತನಾದವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕೃಪಾಳು, ಭಗವಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಅವಾಗ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತನಾದವನು ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದಂ
ಯಾ ಇದಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮದ್ಭಕ್ತೇಶು ಅಭಿದಾಸ್ಯತೆ ಭಕ್ತಿಮಯಿ ಪರಂ ಕೃತ್ವ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯತ್ಯ ಸಂಶಯ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ನಚ ತಸ್ಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಕಶ್ಚಿನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯಕೃತ್ತಮಃ ಭವಿತಾ ನಚ ಮೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಯ ಪ್ರಿಯತರೋ ಭುವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಹರಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ ಸೇವಕನಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವಕ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ, ನಾವು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾದವನು, ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಜ್ಞಾನವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾವಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯೇಶ್ಯತೆ ಚ ಇಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಂವಾದಮಾಭಯೋ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞೇನ ತೇನಾಹಂ ಇಷ್ಟ ಸ್ಯಾಮಿತಿ ಮೇ ಮತಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವರೋ ಅವರು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅರ್ಜುನ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತರ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನು? ಅದು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಶ್ರುತಿ ಫಲ, ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ. ಈಗ ನಾವು 18 ದಿನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಅನಸೂಯಶ್ಚ ಶೃಣುಯಾದೆ ಪಿಯೋ ನರಃ ಸೋಪಿ ಮುಕ್ತ ಶುಭಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಣಾಂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳುವ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾನಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಶುಭಲೋಕವನ್ನು ಅವರು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಇತ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಪಾರ್ಥಸ್ಯ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂವಾದಂ ಇಮಂ ಅಶ್ರೌಷಂ ಅದ್ಭುತಂ ರೋಮಹರ್ಷಣಂ. ಸಂಜಯ್ ಹೇಳಿದ, ಇಬ್ಬರು ಮುಕ್ತಾತ್ಮರಾದ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತ ಅರ್ಜುನ ಇವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಈ ಸಂವಾದವು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದೆಂದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಂಜಯ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಸಂಜಯ್ ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತ ಅರ್ಜುನನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಶ್ರುತವಾನ್ ಏತದ್ ಗುಹ್ಯಂ ಅಹಂ ಪರಂ ಯೋಗಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಥೆಯತ ಸ್ವಯಂ. ವ್ಯಾಸರ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯೋಗೇಶ್ವರಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವತಃ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಾಸರು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರು ನನಗೆ ದಿವ್ಯಚಕ್ಷು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜನ್ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂವಾದಮಿಮಂ ಅದ್ಭುತಂ ಕೇಶವಾರ್ಜುನಯೋ ಪುಣ್ಯಂ ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹು. ಅರಸನೇ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ನಡುವಣ ಅದ್ಭುತವು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ, ಇದು ಪವಿತ್ರ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವು ನನಗೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಮಾತು ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ತರ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವನು ಭಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಭಕ್ತ ಇವನು. ಆದರೆ ಇವನು ಅಭಕ್ತ. ಇವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಇವನು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತ. ತಚ್ಚ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ರೂಪಂ ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ಹರೇ ವಿಸ್ಮಯೋ ಮೇ ಮಹಾನ್ ರಾಜನ್ ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ಚ ಪುನಃ. ರಾಜನೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ದುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿರ್ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ.
ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಭೂತಿ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿರುವನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸಿರಿ, ವಿಜಯ, ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ, ನೀತಿ ಇವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ? ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಿ, ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಿರಿ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ವಿಜಯ, ಆ ವಿಜಯ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಈಗ ಸಂಜಯನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ. ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಶರಣಾಗತನಾಗೋದು. ಅರ್ಜುನ ಹೋರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಒಂದ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಗೀತಾ ಸುಗೀತಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಿಮನ್ಯೈಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಸ್ತರೈಃ ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಮುಖ ಪದ್ಮಾದ್ವಿನಿಸೃತಾಃ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಕಮಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಮೃತ. ಭಾರತಾಮೃತ ಸರ್ವಸ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ ವಕ್ತಾದ್ವಿನಿಸೃತಂ ಗೀತಾ ಗಂಗೋದಕಂ ಪೀತ್ವಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ. ಗೀತೆ ಹೇಳೋದು ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಮೃತ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕುಡಿತಾರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಉಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲ ನಂದನಃ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ ಭೋಕ್ತ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಆ ಗೀತೋಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ. ಸೊ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಡೀ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದು ಹಾಲು. ಅದು ಯಾವ ಹಾಲು? ಹಸುವಿನ ಹಾಲು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೀತೋಪನಿಷತ್ ಹಾಲು. ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಲಿನ ಅಮೃತವನ್ನು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಏಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರ ಗೀತಂ ಏಕೋ ದೇವೋ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರ ಏವ ಏಕೋ ಮಂತ್ರಸ್ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಪಿ ಅಸ್ಯ ಏಕಂ ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಪಿ ಏಕಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅದೇ ಏಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಗೀತಂ. ಸೊ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇರಲಿ. ಏಕೋ ದೇವೋ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಏವ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಏಕೋ ಮಂತ್ರ ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದೇ ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಕರ್ಮಾಪಿ ಏಕಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಪಠಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನರಾದಾಗ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಿತ್ಯವೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಜಪಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.